नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांचा खम्मम जिल्ह्याचा दौरा। कोडमुरू वंदनम उपासा सिंचन योजना टप्पा 2 साठी पायभरणी। नागोबा जत्राचे उद्घाटन भव्य दिव्य। मेसराम कुटुंबीय अमावस्येच्या रात्री महापूजा। मंत्री जुपल्ली यांनी कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्याला भेट। 100 खाटाच्या रुग्णालयाच्या सुधारणा कामाची पायभरणी। जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ग्रामीण प्रशासन सरपंचांची भूमिका महत्त्वाची आहे। सरपंचाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये राजश्री शहा बोलत होते। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांनी आज खम्मम जिल्ह्याचा व्यापक दौरा केला। यावेळी त्यांनी कोडमुरू वंदनम उपासा सिंचन योजनेच्या या दुसऱ्या टप्प्याच्या क्रमांकाची पायभरणी केली। त्यांनी आठवण करून दिली की त्यांच्या मागील आश्वासनानुसार आम्ही या क्षेत्राला सुपीक बनवण्यासाठी या परिश्रमपूर्ण काम करत आहोत आणि त्यांनी पहिल्या टप्प्याची कामे ही आधीच पूर्ण झालेली आहे। आणखी 2500 एकर जमिनीला सिंचनाने पाणी पुरवण्याच्या उद्देशाने दुसऱ्या टप्प्याची कामेही हाती घेण्यात आलेली आहे, असे भट्टी विक्रमार्का यांनी सांगितले। सरकार केवळ शब्दापुरतेच मर्यादित नाही तर शेतकरी आश्वासन आणि कर्जमाफी लागू करून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभेही राहिले आहे, असेही ते म्हणाले। हेच खरे सार्वजनिक कल्याण आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। 2013-14లో ఈ ప్రాజెక్ట్ని శాంక్షన్ చేసుకొని పనులు పూర్తి చేసి ఆనాడు సరే పెద్దలు మిత్రులు అందరూ మాట్లాడినట్టుగా చింతకాని మండలంలో చుట్టూ నాగార్జున సాగర్ నీళ్లు ప్రవహిస్తున్నప్పటికీ ఈ కొడుమూరు వందన గ్రామాలకు సంబంధించి నీళ్లు రాకపోవటం వల్ల ఈ ప్రాంత రైతాంగం చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న సంగతిని నేను ఇక్కడ శాసనసభ్యుడిగా పోటీ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చాను। నేను వాళ్ళందరికీ మాట ఇచ్చాను ఆ రోజు। ఈ గ్రామానికి 2009లో నేను ప్రచారం చేయడానికి వస్తే కొడుమూరు కానీ వందనం కానీ ఇక్కడ ప్రచార కార్యక్రమాలకి అవకాశం లేదు, మీరు సమయం వృధా చేసుకోవద్దని చెప్పారు। నేను ఆలోచన చేశాను, సమయం వృధా చేసుకోవద్దు అని అంటే వాళ్ళకు కూడా ఏదో కారణం ఉండి ఉంటుంది। ఆ కారణం ఏంటో తెలుసుకొని దాన్ని మనం పరిష్కారం చేపించినప్పుడు వాళ్లే ఎదురొచ్చి స్వాగతం పలుకుతారు। ఆ పరిష్కార మార్గం ఏంటో మనం చూడాలని చెప్పి ఆలోచన చేశాను తప్ప గ్రామం మీద వేరే దురుద్దేశంతో దూరంగా వెళ్ళలేదు। ఎవరున్నా లేకపోయినా గ్రామంకి వెళ్తాను, సమస్య తెలుసుకుంటాను। నాకు వాళ్ళు ఓట్లు వేసినా వేయకపోయినా వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేయటం నా బాధ్యత అని చెప్పి నేను ఆ గ్రామానికి వచ్చాను। कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा आदिलाबाद जिल्ह्याचे संयुक्त प्रभारी पर्यटन आणि उत्पादन शुल्क मंत्री जुपल्ली कृष्णराव यांनी भेट दिली। कागजनगर शहरात त्यांनी एल्लागौड तोटा येथे 26 कोटी रुपयाच्या या खर्चाच्या सामुदायिक आरोग्य केंद्राचे क्षेत्रीय रुग्णालय म्हणून 30 खाटांवरून 100 खाटापर्यंत अपग्रेड करण्याची ही पायभरणी केली। नंतर त्यांनी येथे आयोजित जाहीर सभेला आयोजित राहिले। गेल्या 2 वर्षांमध्ये काँग्रेस सरकारने केलेले काम चांगले आहे। केसीआर कर्जाचा ढीग बनल्याबद्दल त्यांनी BRS सरकारवर टीका केली। ते म्हणाले की एकही डबल बेडरूम देण्यात आलेले नाही आणि कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात गुंडीबागू आणि लखमापूर पुलांवरील पूल बांधण्यात आलेले नाही, तर दलितांना 3 एकर जमीन देण्यात आलेली नाही
आणि ते म्हणाले की गुजरातमधून आणलेल्या या साड्या लोकांना रानडुकरांपासून वाचवण्यासाठी वापरल्या जात होत्या, कुंपण म्हणून वापरल्या जात होत्या. तर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकार सुशासन देत आहे. అది తప్పులేదు. అయితే జరిగింది ఏంది, వాస్తవంగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు 2014 2 జూన్ అంతేనా ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఈ రాష్ట్రం ధనిక రాష్ట్రం, మిగులు బడ్జెట్తో అప్పచెప్పడం జరిగింది. రాష్ట్రం ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం పెద్ద రాష్ట్రం నుంచి చిన్న రాష్ట్రమైంది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఏర్పడింది. హైదరాబాదే గుండెకాయ, ఆదాయం రాష్ట్ర ఆదాయం కూడా హైదరాబాద్ గుండెకాయ. హైదరాబాదు ఆదాయం, మిగులు బడ్జెట్ అయినా కూడా మళ్ళీ 8 లక్షల కోట్ల అప్పు. ఇన్ని చేసినా కూడా సమస్యల పరిష్కారం కాలేదు. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు 2 జూన్ నాడు రాష్ట్రం పైన ఉన్న అప్పు అంటే సమైక్య రాష్ట్రంలో ఆనాడు ఆంధ్ర పాలకులు పరిపాలించిన సందర్భంలో సమైక్య రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని 22 మంది ముఖ్యమంత్రులు పరిపాలన చేశారు 64 సంవత్సరాల పాటు. ఈ 22 ముఖ్యమంత్రులు కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, తెలుగుదేశం ఎన్టీ రామారావు గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరి 64 సంవత్సరాలు 22 మంది ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన చేస్తే రాష్ట్రం పైన ఉన్న అప్పు 65,000 కోట్ల రూపాయలు ఉంటాయి. మీరెట్లయితే రైతులు కానీ మహిళా సంఘాలు కానీ బ్యాంకులకి వెళ్ళి అప్పు తెచ్చుకుంటారో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే బ్యాంకుల నుంచి అట్లాగే रिझर्व्ह बँक द्वारा प्रपंच बँक द्वारा अप्पू तेचुకుంటుంది. मेश्राम वंशाची पूजनीय देवता नागोबा जत्रा आदिलाबाद जिल्ह्यातील इंद्रवेली मंडळातील केसलापूर येथे सुरू झाली. रविवारी पुष्य अमावस्येच्या स्मरणार्थ मेश्राम वंशाने नागोबा देवतेला पवित्र गंगाजलाने अभिषेक केला आणि नवीन भांड्याने शिवजवलेले हे नैवेद्य अर्पण केले. शास्त्रानुसार या महापूजा केल्या तर या काळामध्ये फक्त मेश्राम कुटुंबातील सदस्यांनाच परवानगी आहे. त्यानंतर खासदार गेडम नागेश, आमदार वेदमा बोज्जू, अनिल जाधव, जिल्हाधिकारी राजश्री शहा, SP अखिल महाजन आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नागोबा देवाची आरती केली आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले. मेळा सुरूही केला. डोले
तांत्रिक वर सार के बाहर डाले बाहर खड़े करके निकला जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी सर्वांना सीएम कप स्पर्धामध्ये सहभागी होण्याचे आणि ते यशस्वी करण्याचे आवाहन केले। मुख्यमंत्री चषकच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पार पडली। ग्रामीण पातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेले सीएम चषक स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधवा आणि या स्पर्धेमध्ये यावे अशी व्यापक प्रसिद्धीही ग्रामपंचायत स्तरावरील स्पर्धा 17 ते 22 जानेवारी, मंडळ स्तरावरील 28 ते 31 जानेवारी, विधानसभा मतदारसंघ या स्तरातील 3 ते 7 फेब्रुवारी, जिल्हा स्तरातील 10 ते 14 फेब्रुवारी तर राज्यस्तरीय 19 ते 26 फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित करण्यात आले असे सांगण्यात आले। 44 प्रकारच्या विविध क्रीडा या स्पर्धा आयोजित जातील। इच्छुकांनी अधिकृत या ऑनलाइन या पोर्टलवर नोंदणी करावी असेही सांगण्यात आले। ఫిబ్రవరి 20 నుంచి 20 వరకు అక్కడ క్రీడలు నిర్వహించబడి ఏదైతే క్రీడలకు సంబంధించిన ఎప్పటి వరకు అన్ని ఆర్డర్స్ మీరు ద్వారా మనం పంపించడం చేయడానికి కోసం ఇక్కడ వీళ్ళందరూ మనం అసోసియేషన్ ఇక్కడ వచ్చింది సార్ తమరు ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారి అంటే ఎంపీడీఓలకి మున్సిపల్ కమిషనర్ కోరుకుంటూ అంటే ఇప్పటివరకు మేము రాష్ట్రంలో అన్ని 7-8 రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఆదిలాబాద్లో ఈ క్రీడలు నిర్వహించు రాష్ట్రంలో మొదటిసారి ఇవ్వడానికి కోరుకుంటూ మనం వివిధ మండల ఎంపీడీఓలకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తే ఈ మండల స్థాయి క్రీడలు చేయడం జరిగింది। నేను గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిన నిధులు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో 25% నిధులు మీ అకౌంట్ లో జమ చేయడానికి ఆదేశాలు ఇచ్చాము। అవి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। ఆ 25% సక్రమంగా ఇస్తే బ్యాలెన్స్ నిధులు కూడా మనం ఇవ్వగలుగుతాము చేస్తారు। మేజర్ గా గ్రామ పంచాయత్ లో ఒక 7 టైప్స్ ఉన్నాయి। అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఎట్లైనా వారందరికీ కూడా ఆహ్వానిస్తాము। సో ఇది షార్ట్ అండ్ సింపుల్ లో మీ లెవెల్ లో మనం అనుకుంటున్నాం। ఇప్పుడు మనకు రెండు మాకు కూడా స్పాన్సర్స్ राज्य पोलीस महासंचालकाच्या आदेशानुसार जिवंत राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा दिनाचे आगमन महिनाभर चालवणाऱ्या महोत्सव एक भाग म्हणून जिल्हा पोलीस अखिल महाजन यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाचा दौरा केला। रस्ते अपघात रोखण्यासाठी दुर्गम आदिवासी गावातील लोक आणि पोलिसांमधील चांगले संबंध सुधारण्याच्या या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे एसपी म्हणाले। सोमवारी त्यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाच्या बुरकी गावामध्ये आयोजित रस्ता सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमात भाग घेतला। त्यांनी लोकांना रस्ते सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याचे आणि रस्ते अपघात रोखण्याचे आवाहन केले। त्यांनी मध्यधुंद वाहन चालवणे, तिरेही रायडिंग आणि चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे अपघात होण्याची शक्यता असते आणि त्यांना असे न करण्याचा सल्ला दिला। ते म्हणाले की काही कारणे आहेत, प्रत्येकाने हेल्मेट घालूनही वाहने चालावी आणि ते म्हणाले की गांजाची लागवड, वाहतूक, विक्री गुन्हा हे गुन्हा आहे। त्यांनी आशा व्यक्त केली की तरुणांनी वाईट संबंधांना बळी पडू नये आणि उच्च शिक्षण घ्यावे तर त्यांच्या कुटुंबाला कास्ता हातभार लावावा। ఇక్కడ దుప్పట్లు మనకి బ్లాంకెట్స్ స్పాన్సర్ చేసిన రాజేష్ రెడ్డి గారికి అలాగే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరిగితే వాహనాల వేగం కూడా పెరుగుతుంది। వేగం పెరగడం వల్ల ఎక్కువ శాతం ప్రమాద రోడ్డు
ఇప్పుడు ఇంకొక ఇష్యూ ఈ ఊరులో అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కమ్యూనిటీస్ లో చూశాను, ఇద్దరు ముగ్గురు మనం కోలం వాళ్ళు అక్కడ భీంపూర్లో పట్టుకున్నాము. ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ పాప 12 సంవత్సరం అయింది అంటే ఎక్కడైనా ఎంపీలో పంపి పెళ్లి చేశారు. విన్నారా? కరెక్టా తప్పువా? తప్పు. రూరల్ నుంచి కూడా పంపి అది 100% తప్పు. ఎందుకంటే మీ పాపకి మీరు ఎక్కడ పంపిస్తున్నారు, అతను ఎట్లా ఉంటారు, అతను ఎవరు ఏం తెలియదు. ఎవరైనా ఒక మధ్యవర్తి వస్తారు, చెప్తారు మంచి ఉంది ఇది అక్కడ పంపేయండి, మీరు పంపిస్తారు. ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో ఒకరు మనం పట్టుకొచ్చాము, అట్లా అతను ఆల్రెడీ సెకండ్ పెళ్ళి, 2 పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అదే ఆ పేరెంట్స్కి తెలియదు. అదే మంచి డబ్బు ఉన్నాయి పంపిస్తాము, ఎప్పుడు వస్తుంది రిటర్న్ తెలియదు. సో దయచేసి 18 years అయిపోయిన తర్వాత మీరు మీ పిల్లలది మ్యారేజ్ చేయాలి, మీ గర్ల్స్ది అంటే అక్కడ ఉన్న ఉమెన్కి గర్ల్స్కి చదివించండి. ఆటోమేటిక్గా ఒక్క గర్ల్కి మీరు చదివిస్తే మొత్తం ఊరు ఎడ్యుకేట్ అవుతుంది, మొత్తం ఊరుకి ఈ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేస్తుంది, మొత్తం ఊరుకి చదవడం వస్తుంది. సో అందువల్ల మీకు మీ బాబుకి పాపకి ఇద్దరికి ఒకలాగా చూడాలి, ఇద్దరికి మంచి స్కూల్ పంపాలి. ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఊరులో నేను అనుకుంటున్నాను 5th వరకు ఉందా స్కూల్? 2nd వరకు ఉంది. 2nd తర్వాత ఎక్కడ పోవాలి? స్కూల్స్ పంపాలి. ఇప్పుడు మన స్టేట్లో మన గవర్నమెంట్ చాలా మంచి ఫోకస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పైన చేస్తున్నారు. నేను చాలా दूर నుంచి వచ్చాను, అక్కడ రెసిడెన్షిयल स्कूल्स లేదు, ఉంటే కూడా ఆ गवर्नमेंट. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले, ग्रामीण प्रशासनामध्ये सरपंचाची भूमिका ही महत्त्वाची आहे. सोमवारी जिल्हा पंचायत राज संसाधन केंद्राच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित सरपंचासाठी आयोजित विशेष प्रशिक्षण वर्गांना प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित होते. राज्य पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास विभागाच्या सूचनेनुसार नवीन सरपंचासाठी हे प्रशिक्षण आजपासून टप्प्याटप्प्याने आयोजित केले जाईल असे सांगण्यात आले. सरपंचांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य याबद्दल संपूर्ण समजून सांगण्याबरोबरच ते केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीचा वापर कसा करावा हे देखील स्पष्टही करतील. ग्राम आयोगाचा एक भाग म्हणून स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, पथदिवे, पायाभूत सुविधा, नोंदी, लेखी परीक्षण, व्यवस्थापन, कल्याणकारी योजनेच्या निर्मितीमध्ये घ्यायचे पावले पत्रांना पुरवले जातील. लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यास सरपंचांची भूमिका आणि इतर बाबी सविस्तरपणे स्पष्टही केल्या जातील. त्यांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन त्यांचे गाव आदर्श गाव बनवण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ఉన్నాయంటే ఆ ఏవైతే జర్నీ ఉన్నాయో మిగతా జనాభా ఎక్కడ ఉంది? గ్రామంలో ఉంది. ఆ గ్రామంలో జనాభాలోనే ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితేనే మళ్ళీ సందర్భంగా మన గ్రామ పంచాయతీ నిధులు కూడా ఫస్ట్ దానికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. మనం ఇటువంటి సామాజిక ఇష్యూస్ కూడా మన గ్రామ పంచాయతీ నిధులకి మనం ప్రయారిటీ ఇస్తే, గ్రామ పంచాయతీ నిధులు అంటే మన సొంత రెవెన్యూ కావచ్చు, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు కావచ్చు, సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు కావచ్చు, ఈ 3 నిధులు ఉంటాయి. ఈ 3 నిధులను మన గ్రామంలో ఉన్న ఏవైతే డిహెచ్ఎస్ఐటీలో మనం సమస్యలు గుర్తిస్తామో దానిపైన ఫస్ట్ ఖర్చు పెట్టడానికి మీరు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి నేను మీకు కోరడం జరుగుతుంది. చాలా వరకు అంటే మనం సీసీ రోడ్, సీసీ ట్రైన్ దానిపైన ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతో సరే కొందరికి లాభం వస్తాయి, కానీ ఇటువంటి మనం సామాజిక వ్యవస్థ మంచి చేయడానికి గ్రామ పంచాయతీ నిధులతో ఖర్చు చేస్తే మొత్తం గ్రామంకి మేలు జరుగుతాయి. అటువంటి మనం మొత్తం కమ్యూనిటీకి మనం ఏ విధంగా మేలు చేయొచ్చు దాని గురించి దయచేసి ఆలోచన చేయండి మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నాం. ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన స్కీమ్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కీమ్స్ కావచ్చు, అవి అన్నిటికీ మనం ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు లబ్ధిదారికి ఏ విధంగా చేరాలి. ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు మన గ్రామంలో రావడం జరిగింది. ఆ ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కొందరు వాళ్ళకి డబ్బులు ఉన్నాయి, వాళ్ళు సొంత పెట్టగలుగుతున్నారు. కొందరి దగ్గర డబ్బులు లేవు, వాళ్ళు సొంత పెట్టలేకపోతున్నారు. వాటి సందర్భంగా మనం ఏ విధంగా వాళ్ళకి సాయం చేయాలి? కమిటీ గ్రామ పంచాయత్ ద్వారా సాయం చేయాలా, లేదు అక్కడ డ్వాక్రా గ్రూప్ ఉంది, డ్వాక్రా గ్రూప్ నుంచి లోన్ తీసుకొని మళ్ళీ అన్నదారులకి సాయం చేయాలా, అటువంటి కూడా మనం ఆలోచన చేసి ఒక 5 సంవత్సరంలో మీ గ్రామంలో అందరికీ కూడా ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కూడా వస్తే అందరి దగ్గర కూడా పక్కా ఛత్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇటువంటి మనం చేస్తే ఒక గ్రామం మొత్తం ఏదైతే రూపం ఉన్నాయో ఆ రూపం కూడా మారి ఒక సస్యశ్యామల గ్రామం కూడా తయారైతే మీ అందరికీ కూడా
కోరడం జరుగుతుంది. ఇందాక డిఆర్డీఓ గారు చెప్పినట్టు ఇంద్ర మహిళా శక్తి ఏవైతే పథకాలు ఉన్నాయో మేజర్గా ప్రభుత్వం వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వడ్డీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభుత్వం నుంచి తిరిగి వస్తుంది. అంటే చాలా ఆర్థిక భారం ఏవైతే మహిళలకి ఉన్నాయో తగ్గుతుంది. మనం ఆ ఏవైతే డబ్బులు తీసుకుంటున్నామో ఆ గ్రూపులో దేనికోసం వాడుతున్నాం? సరే, మన సొంత ఏవైతే పర్పస్ ఉన్నాయో వ్యవసాయం కానీ పెళ్లి కానీ చదవడం కానీ దానికోసం వాడుకోండి. దీంతో పాటు మన గ్రామంలో కొన్ని మంచి యూనిట్స్ కూడా రావాలి. చాలా వరకు ఏమైతాయంటే ఈ డ్వాక్రా నుంచి వచ్చిన లోన్తో ఈ 3-4 అంశం కంటే ఎక్కువ మనం ఏం ఖర్చు చేయలేదు. విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, లేదు ఏమైనా ఇటువంటి ఫంక్షన్ కానీ ఏమైనా, అవునా కాదా? దానికి ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తాం. కానీ దాని ద్వారా మనం ఒక గ్రామంలో ఒక యూనిట్ పెట్టాలి. మనం ఫ్లోర్ బిల్ కావచ్చు, బ్యూటీ పార్లర్ షాప్ కావచ్చు, టైలరింగ్ కావచ్చు. అంటే ఇటువంటి చేస్తే ఒక చిన్న యూనిట్ నుంచి పెద్ద యూనిట్ అయి అట్లా ఒక 10 గురు 20 గురుకి ఉపాధి కలుగుతారు. ఎందుకంటే మీ ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఇది కూడా సమస్య ఉంటాయి. నిరుద్యోగులు చాలా మంది ఉంటారు, అవునా కదా? ఆ నిరుద్యోగులు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వం జాబ్ రావాలి అంటే కష్టం. ప్రభుత్వం జాబ్ అందరికీ రావాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ చాలా కష్టపడాలి. అంతమంది ఏమన్నా కష్టపడితే వాళ్ళు తప్పకుండా కష్టపడి మళ్ళీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధ్యం చేయగలుగుతారు. కానీ మిగతా వాళ్ళకి మనం ఎటువంటి చిన్న యూనిట్స్ కూడా ग्रामांलो పెట్టగలిగితే వారికి సరైన గైడ్ చేయగలిగితే చాలా మందికి उपाधी కూడా దొరుకుతాయి. प्रजावाणी कार्यक्रमादरम्यान जनतेकडून प्राप्त झालेले प्रत्येक याचिकेची सखोल तपासणी करण्याचे, क्षेत्रीय तपासणी करण्याचे आणि समस्याचे त्वरित निराकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये आयोजित प्रजावाणी कार्यक्रमामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी भाग घेतला आणि जिल्ह्यातील विविध विभागातील लोकांच्या याचिका वैयक्तिकरित्या स्वीकारल्या. इंद्रम्मा घरे, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, रोजगार हमी कामे, जमिनीचे प्रश्न आणि इतर समस्यांबाबत एकूण 98 याचिका प्राप्त झाल्याचेही सांगण्यात आले. संबंधित विभागांना तातडीने याचिका पाठवून त्या सोडवण्याची आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करावी. सोमवारी महापालिका कार्यालयात इंदिरा महिला शक्ती या कार्यक्रमाला त्यांनी उपस्थिती लावली. यावेळी त्यांनी स्वयंहाता गटांना या व्याजमुक्त कर्जात धनादेशही केले. महिलांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकार गटांना व्याजमुक्त कर्ज देत असल्याचेही सांगण्यात आले. नंतर इंद्रम्मा घरे साडी त्यांना वाटण्यात आले. మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు కోశాధికారి నవనీత గారు, డైరెక్టర్ అండ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ సార్ కూడా వేదిక మీనాము. ఈరోజు అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళా మనులందరికీ మరియు చైర్మన్ సార్కి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా ఈరోజు మన మహిళా మనులకు సింబాలిక్గా ఒక 5గురికి సుగుణమ్మ సార్ ఆదిలాబాద్ పట్టి సార్, ఒక టీఎల్ఎఫ్ సార్ టౌన్ లెవెల్ ఫెడరేషన్, ఒక టీఎల్ఎఫ్ ఆర్పి, ఒక టౌన్
ओके गाड़ी సో ఈరోజు మనము ఇందిరా మహిళా శక్తి సంబరాల్లో భాగంగా ఈరోజు మెప్మా డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మరి వడ్డీ లేని రుణాలు చెక్ పంపిణీ కార్యక్రమం ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు వచ్చిన గౌరవ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ గారు నర్సయ్య గారు, మన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు శ్యామలాదేవి గారు, కమిషనర్ గారు రాజు గారు, డిఎంసి మెప్మా శ్రీనివాస్ గారు, టిఎంసి మెప్మా గారు, ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ ఆర్పీలకి, మహిళలకి, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి, మున్సిపల్ సిబ్బందికి అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాము. సో చాలా సంతోషం. మొన్న రూరల్లో కూడా అన్ని మహిళా సంఘాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఎవరైతే మళ్ళీ టైమ్లీ లోన్ కూడా రీపేమెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళన్నిటికీ కూడా మొన్న మళ్ళీ వడ్డీ లేని రుణాలు కూడా రావడం జరిగింది. ఈరోజు మళ్ళీ అర్బన్లో కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు 1049 సంఘాలు. మన ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ చాలా పెద్ద మున్సిపాలిటీ. 1049 సంఘాలలో 4,25,70,880 రూపాయలు ఇంత అమౌంట్ మళ్ళీ ఒక్కొక్క సంఘాలు బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఈరోజు డీబీటీ ద్వారా మళ్ళీ ఎవరి దగ్గర వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వమే మళ్ళీ అక్కడి నుంచి బటన్ నొక్కి మీ అన్ని అకౌంట్లోనే ఈరోజు ఈ డబ్బులు రావడం जరుగుతుంది అంటే చాలా संतोषम. आदिलाबाद FDO चिन्ना विश्वनाथ बोसीरेड्डी यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्ह्यात जनगणना केली जाईल. सोमवारी शहरातील जिल्हा वन कार्यालयामध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आजपासून 25 तारखेपर्यंत ॲनिमल ट्रस्टचे स्वयंसेवक जिल्ह्यातील सर्व बीटमध्ये प्राणी आणि वृक्ष जनगणना करतील. तर त्यांनी सांगितले की शाकाहारी लोकांची पशुगणना 3 दिवस आणि मांसाहारी लोकांची पशुगणना 3 दिवस केली जाईल. అతను ఒక 15 మీటర్ రేడియస్ లో ఒక సర్కిలేషన్ ఉన్నాయి. పాలపొడిసి ఎంత ఉంది, నల్లపొడిసి ఎంత ఉంది, ట్రీస్ వెళ్ళే తోవలో ఇంత చెట్లు, వెళ్ళే తోవలో ఏమేమి చెట్లు ఉన్నాయి. డిస్టర్బెన్స్ అంటే లాపింగ్ కానీ ఇట్లా ఇది గొడ్డలు పెట్టి నరుగుతుంటారు కదా, కొమ్మలు ఫైర్ సంబంధించిన ఏమన్నా డ్యామేజ్ ఉందా అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారంటే అనలైజేషన్ మొత్తం కూడా మనకి సైంటిస్ట్ లెవెల్స్ జరిగింది. కానీ डाटा तो ये फॉरेस्ट का हेल्थ कैसा है, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस के लिए क्या करना चाहिए, ये सब ये डेटा से फाइनली वो स्टेप्स हम ले सकते हैं. नेम से नेम कैमरा अरविंद आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 19 to 25 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट चल रहा है. सो एज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट ट्रांजिट सर्वे और ट्रायल सर्वे ये 2 एक्टिविटीज़ चलता है, जिसमें वॉलंटियर्स, बीट ऑफिसर्स और वॉचर एक फिक्स्ड रास्ते में वॉक करते हैं और जो कार्निवरस, हर्बीवरस प्लांट्स, श्रब्स ये सब का नोट करके एम स्ट्राइप्स एक ऐप होता है जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर. सो उस फॉर्म में फिल करते हैं. सो ये एक्सरसाइज करने से हमको पता चलता है कि फॉरेस्ट का हेल्थ कैसा है, डिस्टर्बेंसेस क्या है, ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस कैसा होता है, क्यों होता है, एंड फाइनली फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंस क्या है ये पता चलता है. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की आम्ही महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या विजयासाठी एकत्र काम करू. रविवारी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयासह आदिलाबाद शहरातील विद्यानगर येथील DCC कार्यालयाला भेट दिली. DCC अध्यक्ष नरेश जाधव यांना शाल देऊन सन्मानित करण्यात आले आणि संविधान पुस्तकही देण्यात आले. त्यांनी एकमेकांना मिठाई दिली आणि संपूर्ण काँग्रेस पक्षातील सर्वच पक्ष एक कुटुंब आहे आणि कोणताही समस्या आली तर आम्ही कोणतीही निवडणुकीमध्ये एक काम करू आणि पक्षाच्या उमेदवाराच्या विजयासाठी प्रयत्न करू. महानगरपालिका निवडणुकीत जास्तीत जास्त वार जिंकणे आणि प्रशासकीय पदावर काँग्रेसचा झेंडा फडकवणे हे त्यांच्या समोरचे मुख्य ध्येय असल्याचेही सांगण्यात आले. यासाठी सर्वजण एकत्रितपणे विशेष कार्य करतील आणि त्यानुसार काम करतील असेही म्हणाले.
జై కాంగ్రెస్, ఎగేద్దాం మున్సిపాలిటీ మీద కాంగ్రెస్ జెండాను, ఎగేద్దాం కాంగ్రెస్ పార్టీ మున్సిపాలిటీ. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షునిగా బోరిగామ సర్పంచ్ ఆసిఫుల్లా ఖాన్ గారిని యావత్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మెజారిటీ సర్పంచ్ వారిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నందుకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి అదేవిధంగా ఈ సమక్షంలో మరి మా అందరితో పాటు మరి అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మిత్రులు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి అన్న గారికి, మరి చాలా మంది సర్పంచ్లు ఉన్నారు, మరి అక్కలు చెల్లెలు సర్పంచ్లకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా యొక్క శుభాభినందనలు. ఈ సందర్భంగా మా ఆసిఫుల్లా ఖాన్ గారికి నేను ఒకటే మనవి చేస్తా ఉన్నా, సర్పంచ్లు అందరూ కలిసి మీకు ఏదైతే ఎన్నుకున్నారో మరి నువ్వు కూడా బాధ్యతగా వారి సర్పంచ్లు ఏదైతే సమస్యల్ని పార్టీ దృష్టికి కానీ మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి కానీ మరి నీకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఉన్నటువంటి నాయకుల దగ్గర కానీ మరి తీసుకెళ్లి వారి సమస్యని బాధ్యతగా తీసుకెళ్లి పరిష్కార మార్గాన్ని అన్వేషించి ముందుకెళ్లాలని, మరి అందరితోని కూడా కుల మత భేదాలు లేకుండా సమన్వయంతో ముందుకెళ్లాలనేసి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మా మిత్రులు మా అన్న డాక్టర్ నరేష్ యాదవ్ గారు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులుగా పదవీ ప్రమాణం స్వీకరించిన తర్వాత వారిని ఘనంగా సత్కరించి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజల తరపున ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున వారిని ఘనంగా సత్కరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిఖార్సైనటువంటి కార్యకర్త 28 సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎనలేని సేవ చేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ నరేష్ యాదవ్ గారు మా ప్రియమిత్రుడు. ఇంత మంచి అనుభవజ్ఞునికి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోవడం, నియమింపబడడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఒక నిఖార్సైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ బిడ్డకు దక్కినటువంటి గౌరవం. స్వర్గీయ చిలుకూరి రామచంద్రారెడ్డి గారికి ఒక బంటులాగా హనుమంతుల్లాగా పనిచేసి తన జీవితం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమే త్యాగం చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టుకొని యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా జాబ్ వదిలిపెట్టుకొని జర్మనీలో తనకు పిహెచ్డి చేసేటువంటి పోస్ట్ డాక్టరేట్ చేసేటువంటి అవకాశాన్ని వదిలిపెట్టుకొని మంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమే కట్టుబడి తన జీవితం అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేసిండ్రు. 2014లో ఎంపీగా పోటీ చేసిండ్రు. అనేక సార్లు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిత్వం రాకపోయినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల నిబద్ధతతో కట్టుబడి ఉన్నారు. వారిని అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. పని చేస్తూ పోతుంటే తప్పకుండా పదవులు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూనే వస్తాయని దానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం మా ప్రియమిత్రుడు డాక్టర్ నరేష్ యాదవ్ గారి యొక్క ఉదాహరణ. వారికి ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున మనస్ఫూర్తిగా గొప్పగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. వారిని సత్కరించుకోవడం అంటే ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తను సత్కరించుకున్నట్టే సమానం. అట్లనే ఈరోజు కార్యకర్తలందరి ఆశీర్వాదంతో వారందరి సమక్షంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షుడిగా బోరిగామ సర్పంచ్ ఆసిఫుల్లా ఖాన్ గారిని నియమింపడం, ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం చాలా సంతోషం. ఒక మైనారిటీ బిడ్డకు దక్కినటువంటి గౌరవం. సర్పంచులలో మైనారిటీ సోదరులు ఎన్నుకోవడం అంటే ఆ ఊర్లో గంగా జమున తహజీబ్ మన హిందూ ముస్లిం సోదరుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఐక్యత చిహ్నం. పల్లెటూర్లలో ఆ ప్రేమలు ఆప్యాయతలు అట్లే ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కూడా ఆ ప్రేమలు ఆప్యాయతలు అట్లే ఉన్నాయి. ఇంకా 1000 ఏళ్ళు కూడా గంగా జమున తహజీబ్ని కాపాడేది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో వచ్చే అన్ని ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఎగరేస్తాం. ఈరోజు బోరిగామ సర్పంచ్ ఆసిఫుల్లా ఖాన్ గారికి సర్పంచుల ఫోరం కాంగ్రెస్ పార్టీ సంఘం అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైనందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్పదనం. అందరినీ कलपुकुपोయేటువంటి ఏకైక पार्टी काँग्रेस पार्टी. आदिलाबाद जिल्हा अखिल महाजन यांनी अल्पवयीन मुलांना वाहन चालवणे थांबवावे असे सुचवले. अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालवल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही ते म्हणाले. या लाईव्ह कार्यक्रमाचा भाग म्हणून सोमवारी पोलीस मुख्यालयात अल्पवयीन मुलांच्या पालकांसह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यामध्ये अल्पवयीन मुलांनी चालवलेली 261 वाहने जप्त करण्यात आलेली आहे. मुलांना 18 वर्षाची झाल्यानंतरच वाहने द्यावी, अन्यथा गुन्हे दाखल केले जातील असा इशारा त्यांनी दिला. यापूर्वी शहरामध्ये विद्यार्थ्यांनी रॅलीही काढली. అదే యాజ్ పేరెంట్స్ యాజ్ కిడ్స్ మీరు కూడా చాలా మంచి ఉంటుంది. 18 ఇయర్స్ తర్వాత జీవన్ రెడ్డి చెప్పిన ప్రకారం
ఫస్ట్ లర్నర్ లైసెన్స్, దానిలో జస్ట్ మీరు బండి వస్తుందా, బండి వస్తే ఏం చేయాలి, రెడ్ లైట్ అర్థం ఏంటి, గ్రీన్ లైట్ అర్థం, దాని తర్వాత 1 month తర్వాత మీరు బండి నడపడం టెస్ట్ పాస్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు ఫైనల్ లైసెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు మీరు బండి నడపాలి. మళ్ళీ ఇట్లయినా తప్పు, మీరు ఇట్లయినా మీటింగ్కి రాకుండా చూడాలి అంటే అది కూడా మీ బాధ్యత. ఎందుకంటే తర్వాత మనం కొంతమంది పేరెంట్స్ పైన కేసు కూడా చేసాము కదా సిఏ గారు, తిట్టాలి లేకపోతే మీకు తిట్టాలి ఆ ఉద్దేశం కాదు. మీకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫీల్ కావాలి దట్ మనం ఏమైనా పని చేసాము అది తప్పు, మళ్ళీ అది దూరం పోతున్నాను. సో దయచేసి ఇప్పటి నుంచి నేను Don't drink and drive. Follow traffic rules. ఒక మైనర్ డ్రైవింగ్ వల్ల ఎవరైనా చచ్చిపోయారంటే ఆ కేసు వాళ్ళ పేరెంట్స్ పైన అవుతుంది, ఆ అబ్బాయి పైన అవుతుంది. మళ్ళీ నార్మల్ యాక్సిడెంట్లో ఎవరైనా చచ్చిపోతే అది 304 ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది, దానికి 106 ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్లో వచ్చింది కొత్త చట్టం ప్రకారం. దానికి 3, 4, 5 సంవత్సరం వరకు శిక్ష ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది యాక్సిడెంట్ వల్ల చనిపోయారు. మీకు లైసెన్స్ ఉంది, మీకు నడవడం వస్తుంది, బట్ అనుకోని ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది, ఎవరైనా చనిపోయారు యాక్సిడెంట్లో, అందువల్ల శిక్ష తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు తెలిసిన మీ కొడుకు మీ బిడ్డకి వయసు తక్కువ ఉంది, దానికి మీరు వాళ్ళకి బండి ఇస్తే దాని శిక్ష 10 సంవత్సరం ఉంటుంది. నన్ను తప్పకుండా జైలు పోవాలి వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలా మంది మన దీనిలో కూడా 2-3 మన జిల్లాలో జైలు కూడా పంపడం జరిగింది. పిల్లలు జువెనైల్ హోమ్స్ కి పోతారు, వాళ్ళు పేరెంట్స్ లోకల్ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జైలు లేకపోతే ఏమైనా జైలు ఉంటే అక్కడ పోతారు. ఇది అది చట్టం. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో ఏంటి అంటే ఈ మైనర్ డ్రైవింగ్ ఆపాలి అంటే నేను మాత్రమే, నాకు పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఆపాలి అంటే వీలు కాదు. ఆపాలి అంటే ఆ సివిక్ సెన్స్ మీకు రావాలి, ఆ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు ఫీల్ కావాలి దట్ ఓకే ఇది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎందుకంటే నేను నా పిల్లలకి 18 years అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి లైసెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నేను బైక్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే మీరు బైక్ కొంటున్నారు అంటే దట్ మీన్స్ మీ దగ్గర అమౌంట్ ఉంది లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి. బట్ మీరు లైసెన్స్ తీసుకోరు, అది అక్కడే ఆగి పెడతారు, లైసెన్స్ దగ్గర పోరు. ఇప్పుడు లైసెన్స్ లేదంటే మీ దగ్గర ఏమైనా యాక్సిడెంట్లో ఏమైనా అయితే కూడా వాళ్ళకి డబ్బు కూడా రాదు, అంటే ఏమైనా ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ కూడా రాదు. సో లైసెన్స్ అంతా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో ఎవరైనా ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ బండి నడవడం వస్తుంది నేను అనుకుంటున్నాను, యాజ్ సూన్ యాజ్ మీకు 18 years అయితే అప్పటి వరకు మీరు బండి నడపడం చేయకండి. 18 years అయిపోయిన తర్వాత फर्स्ट टास्क మీరు ఏం చేయాలంటే లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनी अभ्यासामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करावी आणि शिक्षण हा समाजात ओळख मिळवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. सोमवारी MIAने आदिलाबाद शहरातील सरकारी बालक मंदिर हायस्कूलच्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांना या MIAMच्या वतीने सर्वसमावेशक पुस्तकेही वाटली. 10वी ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. विद्यार्थ्यांना त्याचा योग्य वापर करून सर्वोत्तम निकाल मिळवण्याचा सल्ला देण्यात आला. जाहिद शेख साहिल, मिर्जा मुदस्सिर, अदनान खान, उमर फारूक. खिला आज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पे ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो आलिमन जो गाइड से आपके लिए जो मुहैया कराई जा रही है, इसमें अगर ये बुक को अगर आप लोग अच्छे से सही तरीके से अगर इसको टाइम देके अच्छा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे, अपने वालिदैन का और अपने स्कूल का, अपने प्रिंसिपल मैडम का, अपने स्टेट का नाम रोशन कर सकेंगे।
और जो सालार मिलत जो एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से जो बुक आप लोगों के सामने जो आप लाई गई है, ये सालार की दूध एजेंसी की कि मेरे बच्चे भी तालीम हासिल करें और अच्छे से अच्छे मार्क ला सके। ये पिछले 20 सालों से, ये आजकल से नहीं, ये पहला साल नहीं है, पिछले 20 सालों से आप लोगों के लिए ऑल इन वन बुक आप लोगों के लिए लाई जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बच्चों से और बच्चियों से, कि आप लोग इस पे अच्छा अमल और इसके ऊपर अच्छे से अच्छा सर्च करके अगर इसमें पास होंगे आपके वालिद का और वालिद का नाम रोशन होगा और आपके स्टेट का नाम रोशन होगा। सनातन हिंदू धर्म वेदिकेचे संस्थापक जगदीश अग्रवाल म्हणाले की या महिन्याच्या 24 तारखेला आदिलाबाद शहरातील डायट कॉलेजच्या मैदानावर विराट हिंदू संमेलन आयोजित केले जाईल। सोमवारी त्यांनी समितीच्या नेत्यांसह भूमिपूजन केले। त्यांनी सांगितले की कमलनंद भारती स्वामी आणि इतर प्रमुख वैदिक विद्वान या संमेलनात उपस्थित राहणार आहे आणि या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून वाराणसीहून येणाऱ्या कलाकारांच्या मार्गदर्शनाखाली महागंगा आरतीही होईल। सनातन हिंदू धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, गौहत्या जय। సనాతన్ ధర్మ హిందూ వేదిక ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 24 జనవరి సాయంత్రం 5 గంటలకు డైట్ గ్రౌండ్ లో ఒక పెద్ద ఎత్తున విరాట్ హిందూ సమ్మేళన్ కార్యక్రమం జరగబోతున్నాయి। దానికి దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ రోజు డైట్ గ్రౌండ్ లో భూమి పూజన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। నేను ప్రతి సనాతన్ హిందూ ధర్మ ప్రేమికి చెప్తున్నా 24 డేట్ కి జనవరి సాయంత్రం 5 గంటలు అందరూ ఈ డైట్ గ్రౌండ్ కి తరలి రావాలి। ఈ కార్యక్రమంకి ముఖ్య అతిథిగా మన గౌరవనీయ శ్రీ 108 శ్రీ కమలానంద్ భారతి గారు, భువనేశ్వరి పీఠాధిపతి, అదే మాదిరిగా మాహూర్కు చెందిన దత్త మందిర్ మఠాధిపతి శ్రీ చింతామణి భారతి గారు వస్తున్నారు। అదే మాదిరిగా సోను మాతా గారు, ఎన్నో వేద పండితులు ఈ కార్యక్రమంకి వస్తున్నాయి। దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఒక్కటే, సనాతన్ ధర్మకి ఒక చాటి మీద తీసుకురావాలా, సనాతన్ ధర్మ సంస్కృతికి కాపాడాలా। ముఖ్యమైన ఇంకొక విషయం, ఆ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకి మా ఆర్తి అనే ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది। ఈ మా ఆర్తి కార్యక్రమం నుంచి మనం వారణాసి నుండి వేద పండితుల ద్వారా ఈ మా ఆర్తి కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి। నేను ప్రతి హిందూకి ఒకటే కోరుతున్నా, 24 జనవరి సాయంత్రం 5 గంటలకు స్వామి వివేకానంద్ మైదాన్ डाएट ग्राउंडला अंदर तप्पकुंटे रावाली, इथे ना मनवी ना कोरिका। साधना समितीच्या नेत्यांनी आदिलाबाद जिल्ह्यात विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, जिथे गरीब आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे। सोमवारी त्यांनी विद्यार्थ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली। त्यांनी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे येथे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय बदलावा अशी मागणी केली आहे। पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही आदिलाबाद जिल्ह्यात विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणीही करत आहोत असे ते म्हणाले। నా పేరు సోమేష్, ఏజెన్సీ సాధన కమిటీ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడిని। వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి చాలా వెనుకబడి ఉన్నాము మేము। ఇక్కడ గిరిజన, ఆదివాసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గానికి చెందిన చాలామంది ఇక్కడ ఉండడం, చదువుకోవడానికి చాలా దూరాలు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది।
కాబట్టి ఇక్కడ ఒక యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని మనం గతంలో కూడా మన యూనివర్సిటీ నుండి చాలామంది పోరాటాలు చేస్తూ వస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ నుండి. కానీ మన రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ఇంద్రవెల్లిలో ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు మాట మార్చి మేము బాసరాలో ఏర్పాటు చెప్పడం చాలా 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 బాధగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మాకు. ఎందుకంటే మాకు కావాల్సింది ఇక్కడ విద్యా అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేకంగా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడానికి. ఇంకొకటి వాస్తవానికి వస్తే గత ప్రభుత్వం ఎలాగో మమ్మల్ని మోసం చేసింది. ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ ఇవ్వక మేము కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని మేము నిరుద్యోగులమందరం కలిసి ఓడిపిస్తే ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని మేము అధికారంలో తీసుకొచ్చినాం. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉందంటే దానికి కారణమే నిరుద్యోగులు. మరి ఈరోజు మన సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు మేనిఫెస్టోలో చెప్పారు, ఆ విధంగా బహిరంగ సభలలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. నిరుద్యోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా 2 లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తా అని, అదేవిధంగా చూస్తే ప్రత్యేకంగా జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా విడుదల చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. నిరుద్యోగ భృతి కూడా ఇస్తా అని మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి కనీసం ఒక్క नोटिफिकेशन కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. CITUच्या राज्य उपाध्यक्षा जयलक्ष्मी म्हणाल्या की केंद्रातील भाजप सरकारने त्यांची जनविरोधी धोरणे थांबवावी. सोमवारी त्यांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नेत्यांसह धरणे धरले. त्यांनी 4 कामगार विरोधी कामगार संहिता त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी या जनविरोधी धोरणाविरुद्ध त्यांचा संघर्ष हा सुरूच राहील. त्यांनी रामजी कायदा रद्द करण्याची आणि रोजगार हमी कायदा नेहमीप्रमाणे पुनर्संचित करण्याची मागणी केली. त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगाचे खाजगीकरण तात्काळ थांबण्याचीही मागणी केली. वीज दुरुस्ती विधेयक आणि काळे कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు కాపాడుతూ బీజేపీ నుండి దేశాన్ని కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. విద్యుత్ సవరణ ప్రభుత్వ కార్మిక వ్యతిరేక విధానం, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో కేంద్ర కమిటీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపుల్లో భాగంగా CITU రైతు సంఘం వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం 3 సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ 3 సంఘాల వెనకాల ఉన్న కష్టజీవులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యతిరేకమైన విధానాలను తీసుకొస్తుంది, చట్టాలను తీసుకొస్తుంది, అట్లాగే రాష్ట్రాల హక్కుల్ని హరిస్తుంది. ఈ విధానాలను నిరసిస్తూ కేంద్రం అనుసరిస్తున్న ఈ వ్యతిరేక విధానాలని వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని, తీసుకొచ్చిన వ్యతిరేకమైన చట్టాలని వెంటనే రద్దు చేయాలని, మేము అడుగుతున్న డిమాండ్లను పరిష్కారం చేయాలని కోరుతూ
ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అట్లాగే అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో కూడా నిర్వహిస్తున్నాం. మరి ఈ సందర్భంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం. కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 11 సంవత్సరాలు దాటింది. అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు మొదటిసారి 2014లో అనేక హామీలు ఇచ్చింది. నిరుద్యోగం తీసేస్తానన్నది, 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అన్నది, సంవత్సరానికి అభివృద్ధి అన్నది, అనేక హామీలు ఇచ్చి నేనంతా బాగు చేస్తాననేసి అని అధికారంలోకి వచ్చింది. కానీ 11 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు చేయలేదు, పరిష్కారం చేయలేదు. పైగా వ్యతిరేకమైన విధానాలు అనేకం తీసుకొచ్చింది. మేము కనీస వేతనం మాకు గ్యారంటీ చేయండి, కార్మిక వర్గానికి కార్మిక చట్టాల పరిధిలోకి తేవాలని అడుగుతుంటే 29 కార్మిక చట్టాలను రద్దు చేసి 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకొచ్చింది. ఈరోజు కార్మికులకు ఉన్న హక్కులన్నింటినీ కూడా కాలరాసే విధానం అందులో ఉంది. అందుకని వాటిని వెంటనే రద్దు చేయాలి, పాత చట్టాలను పునరుద్ధరించాలనేసి మేము ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का यांचा खम्मम जिल्ह्याचा दौरा. कोडमुरू वंदनम उपासा सिंचन योजना टप्पा 2 साठी पायभरणी. नागोबा जत्राचे उद्घाटन भव्य दिव्य. मेसराम कुटुंबे अमावस्येच्या रात्री महापूजा. मंत्री जुपल्ली यांनी कोंब्रम भीम आसिफाबाद जिल्ह्याला भेट. 100 खाटाच्या रुग्णालयाच्या सुधारणा कामाची पायभरणी. जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की ग्रामीण प्रशासन सरपंचांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सरपंचाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये राजश्री शहा बोलत होते. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.